વડોદરા જિલ્લાનો ગંભીરા બ્રિજ છે તે તૂટી પડ્યો છે। 9 વ્યક્તિઓના મોતની પુષ્ટિ થઈ છે અને સંભવિત હજી આ આંકડો વધે તેવી શક્યતા દેખાઈ રહી છે। તેના વચ્ચે કલેક્ટર અને જિલ્લાના પોલીસ વડા પણ ત્યાં પહોંચ્યા છે અને આ મામલે તેમણે પ્રતિક્રિયા આપી છે। વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાઈ જાનાને રે। નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો નવજીવન ન્યૂઝ અને હું છું આપની સાથે તોફિક ગાંચી। ગંભીરા બ્રિજ છે તે તૂટી પડ્યો છે અને આ મામલે હવે વિપક્ષ પોતે પણ આકરા તેવર અપનાવી રહ્યું છે અને આ બ્રિજ ઘણા સમયથી જર્જરિત હતો તો તેનું કેમ સમારકામ ન થયું, કેમ આ બ્રિજ છે આ બ્રિજને બંધ કરવામાં ન આવ્યો, આવા અનેક પ્રકારના સવાલો અત્યારે વિપક્ષ ઉઠાવી રહ્યું છે અને ગુજરાતમાં જે કોઈ બ્રિજો છે તેઓનું અત્યારે મૂલ્યાંકન કરવાની પણ તેમણે માંગ કરી છે અને તેના વચ્ચે કલેક્ટર, વહીવટીતંત્ર અને પોલીસ પણ ત્યાં ખડે પગે છે। રાહત અને બચાવની કામગીરી ચાલુ છે અને આ મામલે કલેક્ટરની પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે। जो महिसागर ब्रिज के ऊपर रिवर है, रिवर पर आज मॉर्निंग में कोलैप्स हुआ था। उसमें व्हीकल्स, 4 व्हील्स, ट्रक्स और बाकी रिक्शा वगैरह अंदर गिरी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह से शुरू कर दिया है। लोकल स्विमर्स ने तुरंत काम किया था, बोट्स वहाँ पर आ गई थी, साथ ही साथ तुरंत ही नगर पालिका की टीम आ गई थी। वीएमसी, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर, एनडीआरएफ की टीम और बाकी प्रशासन और पुलिस की टीम यहाँ पर तैनात है। रेस्क्यू की यहाँ पर कार्यवाही ऑनगोइंग है और जल्द से जल्द वो कार्यवाही तुरंत ख़त्म की जाएगी। खास करके अभी ह्यूमन लॉस मिनिमाइज हो उस दिशा में कोशिश कर रहे हैं। अभी ज़्यादातर बॉडीज़ हमने बाहर निकाली है। अभी भी वहाँ पर जो ट्रक्स और एक पिकअप वन है उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रक को बाहर निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसीलिए हम मैकेनिकल फोर्स का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सर, तो अभी वो प्रोसेस अभी चल रही है। सर, कितनी बॉडी अब तक निकाली गई? अभी तक 9 डेड बॉडीज हमने निकाली है। सर, आगे की क्या मतलब क्या इंजर्ड कुल 5 लोग इंजर्ड है, छठा इंजर्ड अभी मिला है, तो उनको भी अभी ट्रीटमेंट के लिए हमने प्रोसेस शुरू किया है। ट्रीटमेंट अभी चल रही है। 2-1 लोगों को हमने रिफ़र किया है अपने एसएसजी हॉस्पिटल में, बाकी अपने सीएचसी में ट्रीटमेंट अभी चल रही है। सर, टोटल कितने वाहन अंदर गिरे हैं ये जानकारी पाई है? यहाँ पर जो वाहन गिरे उसकी हमें डिटेल्स मिली है। उसमें 2 ट्रक्स है, एक पिकअप वन है, एक इसमें इको व्हीकल था, एक ऑटो रिक्शा था। इतना वाहन अंदर गिरे हैं। 2 व्हीकल ऐसे थे कि ब्रिज पर लिंगरिंग थे, उनको तुरंत ही बाहर निकाला था। कुछ लोग अपने आप वहाँ से बाहर निकल गए थे, तो बाइक वाले 3 सवार थे वो तुरंत ही बाहर निकल गए थे। वो अपने उनका बचाव हो गया। सर, स्ट्रेटजी क्या है अब? क्या मतलब आप कैसे खास करके हाल तुरंत हमें रेस्क्यू की कामगिरी पहले भाग में करनी है, तो रेस्क्यू की कामगिरी ऑनगोइंग है। अभी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से रेस्क्यू में जो सबसे पहले अगर कोई ह्यूमन बॉडी है उसको बाहर निकालना है। अगर कोई वहाँ पर लाइफ हम सेव करते हैं तो उस दिशा में कोशिश हमारी जारी है। सेकंड प्रायोरिटी उसके बाद जो व्हीकल्स है उसको हम बाहर निकालेंगे। ट्रैफिक डाइवर्ट ऑलरेडी कर दिया है और बाकी यहाँ पर जो ट्रैफिक जाम हुआ है उसको भी हम वहाँ पर धीरे धीरे क्लियर करने की प्रोसेस भी हमने शुरू कर दी है। વડોદરા જિલ્લાના આ પાદરા જંબુસર વચ્ચેનો આ ગંભીરા બ્રિજ છે અને તે તૂટી પડ્યો છે અને મહીસાગર નદી પર આ બ્રિજ હતો અને આ મામલે જિલ્લાના પોલીસ વડાની પ્રતિક્રિયા પણ સામે આવી છે। आज रोज वહેલી સવારે 7:30 આસપાસ આપણા મુજપુરથી ગંભીરાને કનેક્ટ કરતા જે બ્રિજ છે એ તૂટી ગઈ હતી। એ તંત્રને પહેલાં માહિતી 7:30 વાગ્યે મળી હતી। જ્યારે બ્રિજ ઉપર 1-2 વાહનો ફસાયા હતા અને જ્યારે બ્રિજ તૂટ્યું ત્યારે 3-4 વાહનો નીચે પણ નદીમાં પડી ગયા હતા, જેમાં 2 ટ્રકો, 2 પિકઅપ અને 1 રિક્ષા જેવું હતા। તંત્ર અહીંયા પહોંચી ગયું, વહીવટીતંત્ર બંને અહીંયા હતા અને રેસ્ક્યુની કામગીરી સ્થાનિકોની મદદથી ચાલુ કરવામાં આવેલ હતી। પ્રાથમિક મળતી માહિતી મુજબ 9 જેટલા લોકોની મૃત્યુ થઈ છે। એમની ડેડ બોડી આગળની પ્રક્રિયા માટે નજીકનું હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી છે અને 9 જેટલા લોકોને રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં 5 લોકોને એસએસસી હોસ્પિટલ રેફર કરવામાં આવ્યું છે। જેટલા લોકોને રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યા છે એમાં કોઈની પણ સ્થિતિ ગંભીર નહીં છે, એ લોકોની સ્થિતિ સામાન્ય છે। રેસ્ક્યુ વર્ક સ્થાનિક લોકોની મદદથી અને એનડીઆરએફ અને એસડીઆરએફ મદદથી હજી પણ ચાલી રહ્યું છે। સવાર હતા, તમે કીધું કે 9 ને બચાવ્યા છે અને 9ની ડેથ છે, એના સિવાય બી કોઈ લોકો? એ જ આપને કહું છું, આપ લોકો સામે ઘટનાસ્થળ જોઈ રહ્યા છો। હજી પણ જે 2 ટ્રક છે એ ગંભીર સ્થિતિમાં છે અને એ 2 ટ્રકને જ્યારે અમે લોકો સચોટ એમાં ચકાસણી કરીશું તો ખ્યાલ આવશે કે હજી પણ એમાં જીવતા કે મૃત માણસ ફસાયેલા છે કે નહીં। આમ અત્યાર સુધી 9 વ્યક્તિઓના મોતની પુષ્ટિ થઈ છે અને સંભવિત આ આંકડો વધે તેવી અત્યારે શક્યતા જોવામાં આવી રહી છે। આ પ્રકારના સમાચાર, આ પ્રકારના અહેવાલ માટે નવજીવન ન્યૂઝ ડે ચેનલ જોવાનું ને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। નમસ્કાર। વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાઈ